जिवें दुध विचों मक्खन तत कढण दे लई दुध नूं टिका के रखिया जांदा है, इसे तरह भाई तू अपने जीवन विच सहज अवस्था धारण करके भाव सहज दे नाल टिका दे नाल मालक दा सिमरन करया कर। फिर तैनूं परमात्मा दा नाम रूपी तत्त प्राप्त होएगा। काली दे नाल नहीं गुरमुखो, जिहड़ा गुरमत दा मार्ग है ना, ये सहज दा मार्ग है। सहज दा मार्ग, काली दा मार्ग नहीं, क्योंकि असीं कई बार काले पै जाने। हुण बंदे ने 2 दिन नितनेम कीता नहीं, कहना मेरा ते मन ही नहीं टिक रहा जी, मेरा ते मन ही नहीं शांत हो रहा। नहीं, सतगुरु जी कहते सहज रख। पर एक मैं बेनती करा गुरमुखो, सतगुरु जी कहते सहजे नूं सब लोचदी बिन सतगुर पाया ना जाए। चाहुंदा ते हर बंदा भी मेरे जीवन विच सहज होवे, मेरे जीवन विच टिका होवे, पर सच्चे पातशाह जी कहते सहज की अवस्था भी गुरु के शब्द नाल जुड़ के प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों असीं मालक का सिमरन करते हाँ, राम दा वाहिगुरू अल्लाह का सिमरन करते हैं ना, त्यों त्यों साडे जीवन विच फिर सहज अवस्था प्राप्त होती है। ये गुरमत का मार्ग सहज का मार्ग है। तां करके भगत जी कहते जदों सहज अवस्था विच टिक के मनुख मालक का सिमरन करदा है ना, तां भाई इस उद्यम दे नाल ओनू परमात्मा दे नाम रूपी तत्त दी प्राप्ति हुंदी है। भाव ओनू परमात्मा दा मिलाप हासिल हो जांदा है। धन कर मटकी मन माहे बिलोई। हुण भगत जी दसदे भी तैनू अपने जीवन विचों परमात्मा दा नाम रूपी तत्त किवें प्राप्त होएगा। भगत जी कहने तन कर मटकी मन माहे बिलोई। मटकी का अर्थ होंदा गुरमुखो चाटी, बिलोई का अर्थ होंदा मधानी। हुण भगत जी ने उन्हां चीज़ां दा जिक्र कीता जिहड़ियां चीज़ां दुध रिड़कण वेले वरतियां जांदियां ने। अज दे बच्चियां नूं ते चाटी दा पता नहीं, अज दे बच्चियां नूं ते मधानी दा पता नहीं, क्योंकि वो चीज़ां साडे घरां विच रहियां कोई नहीं, साडे घरां विच वो चीज़ां भी गवाच गईयां। हुण भगत जी कहते अपने शरीर नूं चाटी बना, भाव अपने शरीर दे अंदरों ही तैनूं जोत लभणी पएगी। ते भगत जी कहते मन नूं भड़कना तो बचाउण दे लई अपने मन नूं ये मधानी बना। ते जदों तू मधानी बना लिया ना, तां भगत जी कहते फिर तैनूं इहदे विचों असल तत्त दी प्राप्ति होएगी। इस मटकी मैं शब्द संजोई। हुण भगत जी कहते हैं इस दुध नूं जाग लाउण दे लई, जिवें दुध नूं जाग लाया जांदा ना, तां भगत जी कहते इस शरीर रूप चाटी दे विच सतगुरां दा शब्द रूप जाग ला। गुरमुखो सच जाणिओ, जिन्हां दे जीवन विच गुरु दे शब्द दा जाग लग गया ना, फिर उन्हां दा जीवन बन गया। हुण आपां वेखदे हां ना, जदों दुध नूं जाग लाया जांदा पहलां एक किनका, किनके तो किनके, किनके तो किनके बनते बनते सारा दुध दही विच बदल जाता है। तां ही सतगुरु जी ने आख्या किनका एक जिस जी वसावै, ताकि महिमा गनी न आवै, कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोहि उधारो। कहते जिन्हां ने परमात्मा के नाम का एक किनका भी अपने अंदर वसा लिया, सच्चे पातशाह जी कहते उन्हां दी महिमा बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि गुरमुखो एक किनके तो ही फिर अगले किनके बनते ते अखीर नूं तत्त दी प्राप्ति हो जाती। पहला तो एक किनकी पाया जाता ना दुध दे विच। हुण भगत जी कहते इस माटी मैं शब्द संजोई। कहते इस शरीर रूप चाटी विच गुरु दे शब्द दा जाग ला, ते जो सिमरन रूप दुध विचों प्रभु दे मिलाप दा तत्त कढण विच सहायता करेगा। भाव जदों तू गुरु दे शब्द दा जाग अपने जीवन विच ला लिया ना, तां भगत जी कहते परमात्मा दे सिमरन द्वारा तैनूं अपने जीवन विचों परमात्मा दे मिलाप दा तत्त हासिल होएगा। पर होएगा उदों जदों तू गुरु दे शब्द दा जाग लावेगा। जदों गुरु दा शब्द धुर तेरे अंदर हिरदे तक टिक गया। ऐसे मैनूं माफ करना गुरमुखो, असीं गुरु दे शब्द नूं केवल बाहरी तौर ते गायन करदे हां, बाहरी तौर ते व्याख्या करदे हां,
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਕਾ ਬਿਲੋਬਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਬਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿੜਕੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੋ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੀ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮ ਚਿਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉਦਮ ਚਿਤ ਵਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਚੇ ਸਜਣਾ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਸ ਮਾਟੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਵਿਲੋਬਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਹਾਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਏਕ ਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ। ਪਰ ਪੀਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਐ। ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਾ ਕਬੀਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੈ ਮੀਰਾ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੁੱਠ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ। ਤੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਔਖੇ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 500। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ, ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਭੱਟ ਜੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੀਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਾਟ ਇਸ ਪਤਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਰੀ ਅਰ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਰਾਰੀ ਨਾਥ, ਖੇਵਟੀ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨੀਕੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ। ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਥਾਰੀ ਅਰ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਰਾਰੀ ਨਾਥ, ਖੇਵਟੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਨੀਕੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਹਮਾਰੇ ਘਾਟ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਾਟ ਪਤਨ ਤੇ ਆਏ, ਤੋਏ ਪਾਰ ਜਾ ਉਤਾਰਾ ਨਾਥਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਰੇ ਘਾਟ ਆਓ ਮੋਹਿ ਪਾਰ ਜਾ ਉਤਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਤਨ ਬੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਆਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਬਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ।